থ্যাংক ইউ সবাইকে সবাইকে থ্যাংক ইউ। কিছু বলা যাক, কিছু টাইম নেই। রেডি আছি? অসাধারণ প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছে, স্পেশালি অনেক দিন ধরে একটা নতুন জায়গায় নতুন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। এইবার আমি কোনো ইনিশিয়েটিভ নিইনি। অন্যবারও কি লাস্টবারও কি যখন রেকগনিশন হয়েছিল, একটা সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেখানে আমি হেডেক নিয়েছিলাম। অলওয়েজ অমিত স্যারের সাপোর্ট তো ছিলই, সঙ্গে বিশু ছিল। বাট এইবারে আমরা কোনো ইনিশিয়েটিভ নিইনি। এইবার পুরো অর্গানাইজটা বাবাইয়ের টিম করেছে, এবং স্পেশালি এত বড় একটা ইভেন্ট প্রোগ্রাম করার জন্য অনেক কিছু দিক দেখতে হয়। ফাইন্যান্সিয়ালি দেখতে হয়, অনেক রকমের লাইসেন্স লাগে, অনেক রকমের হেডেক আছে। এবং কালকে রাত্রে অবধি सर हिंदी यस सर बहुत हेडेक लगता है, बहुत कुछ लगता है, एंड बहुत भागा भागी करने के बाद सबसे ज्यादा हेडेक क्या चीज है, सबसे ज्यादा हेडेक जिसमें लिया है उसके लिए बिग हैंड्स हो जाना चाहिए। उसका नाम है बापी विश्वास। बाकी अगर बोला जाए प्रीतम, प्रणव, जीत, अभिजीत, बीती, हालदार, सबने भागाभागी किया है, सुजॉय। तो यही होता है बिजनेस। देखिए सुबह से हम लोग बहुत कोई है यहाँ पे, सुबह से हमें बांग्ला हिंदी मिस कर बोलो। हाँ, सुबह से बहुत कोई कुछ ना खा के यहाँ पे बैठा हुआ है। लास्ट दिन हम लोगों को यहाँ पे इतना रिस्ट्रिक्शन है, एक पानी का बोतल तक यहाँ पे अलाउ नहीं है, एक चाय पिएंगे उसका भी अलाउ नहीं, इतना रिस्ट्रिक्शन है। तो सुबह से तो हम लोग सोच रहे थे, हम लोगों का जो लोग ऑर्गेनाइज किए लीडर लोग, तो वहां पे अभिजीत बोल रहा था कि दादा कोई बैग नहीं कैरी कर पाएगा, सुबह से रात तक इतना देर ना खा के एनर्जी रहेगा। देखिए एक लीडर का हम लोग जानते भी नहीं है पीछे एक लीडर क्या सोचता है एक एसोसिएट के बारे में, कि हम लोगों का एसोसिएट सुबह से रात तक ना खा के कैसे चलेगा। लेकिन आप लोगों को हेड्स ऑफ, यहाँ पे हर कोई इतना देर तक बोलते हैं ना, बोले ना बाघेर पेटे बाघेर बाচ্চা, बाघेर पेटे बाघ। প্রত্যেকের মধ্যে এনার্জি রিয়েলি মানুষ দেখে অবাক হয়। कंपनी का मैनेजमेंट देख के भी यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ का इंफॉर्मेशन बाहर जाके देता है कि रिकॉग्निशन देखना है तो इस टीम का देखिए, देखना है तो इस टीम का देखिए। এগুলো ভগবান প্রদত্ত ছাড়া কিছু না, এগুলো না সবকিছু নিজেদের হাতে থাকে না, কিছু বাইরে থাকে। ভারতবর্ষের যাদের ভেতরে খিদে আছে, ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রচুর মানুষ স্মার্ট ভ্যালু পাচ্ছে, তার মধ্যে বেস্ট টিমটা আমরা পাচ্ছি। এটা উপরালার আশীর্বাদ, আমি বেস্ট টিমটা পেয়েছি। কেন প্রমাণ কি বেস্ট টিমটা পেয়েছি? সবাই বলে আমার টিম বেস্ট, সবাই বলে আমাদের লিডার বেস্ট, বাট প্রমাণ কি? প্রমাণ এইটা, আর কিছু না। तो अभिजीत बोल रहा था दादा सुबह से लेके कोई कुछ नहीं, कितने दूर दूर से आ रहे, कुछ ना खा के कैसे चलेगा? अभिजीत बोल रहा था। तब सुजय बोल रहा था क्यों नहीं चलेगा, लोग रोजा करते हैं कितना दिन ना खा के, মানুষ একাদশী করে কতদিন খায় না, একদিন উপোস করেই, তাহলে এটাও আমাদের একাদশী, এটাও আমাদের রোজা, তাহলে আমরা কেন একদিন উপোস? আরে এটা ডায়লগ বাজি না, বাবাই সাথে আমার কথা হচ্ছিল, বাবাইও ইভেন আমি বাকি লিডার সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত এই ঘরে বসে থাকা প্রত্যেকে কিছু খাইনি, আমরা সকালবেলা থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু খাইনি, একটুখানি কেকের টুকরো খেয়েছি, বাকি কিছু খাইনি।
চাইলে সকালবেলা খেয়ে বেরোতে পারতাম, চাইলে অন্য রকমের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারতাম, চাইলে প্রোগ্রাম চলাকালীন আমার এতক্ষণ ধরে কোনো ফাংশন ছিল না, আমি বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতে পারতাম। বাট এটা শিখিয়েছে स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू ने सिखाया ऑनेस्टी, स्मार्ट वैल्यू ने ऑनेस्टली सिखाया। खा सकते थे, खाएंगे नहीं। बाबा এটা বলে आता बाबा কেক খাওগে, বাবা আমাকে বলছিল কেক খাবে বাবা, না না খাবো না, এতক্ষণ খাইনি, খাবো না, ওরাও না খেয়ে আমরাও না খেয়ে, অসুবিধা কি আছে? তো অনেস্টি দিয়ে কাজটা করতে হবে। কিন্তু আজকে ट्रेनिंग এর তো দিন না, आज ट्रेनिंग का दिन नहीं है। तो ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में जानना। ट्रेनिंग मतलब नॉट इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ट्रेनिंग कुछ नहीं देंगे आज, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। अभी ट्रेनिंग क्या देंगे इसे? लेकिन कहावत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कहावत है। आज जो मिल रहा है, जब मुझे यहाँ पर पिन पहनाया जा रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ रहा था। क्यों? মনে মনে একটাই জিনিস ভাবছিলাম, কত বছর এরকম রেকগনিশন প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছি আমি, কত বছর, বছরের পর বছর শুধু রেকগনিশন এসছে আর লোকের জন্য হাততালি মেরেছি, কোনোদিন হাততালি পাইনি, কোনোদিন পিন পাইনি। বছরের পর বছর, বছরের পর লোক তো হতাশ হয়ে ছেড়ে চলে যায়। আর আমরা এরকমই নেতাজি স্টেডিয়াম, সায়েন্স সিটি, এখানে ওখানে যেখানে প্রোগ্রাম হয়েছে চলে গেছে, পিছনে বসেছি টিকিট কেটে, সারাদিন না খেয়ে হাততালি মেরে এইভাবেই চালিয়েছি বছরের পর বছর। सब जमा है। मानुष जखन ऑनेस्टी दिए किछु करे, इंसान जब निष्ठा के साथ विलीन होके कोई काम करता है, कर्मयोगी बनता है, उसको सब रिटर्न मिलता है। मान लीजिए भाई, এখানে যারা আমার বসে আছে সবাই আমার ভাই বোনের মতো, একবার দাদা হিসেবে কথাটা মেনে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে, একবার কথাটা মেনে নিতে হবে। আমি পৃথিবীর অনেক সাকসেসফুল মানুষ, আমরা সবাই পারলে অনেক সাকসেসফুল মানুষের লাইফ দেখতে পাবো। আমি আমার লাইফ দিয়ে বলছি, আমি আমার লাইফ দিয়ে বলছি, গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি, স্মার্ট ভ্যালুর মাটিতে থেকে বলছি, যা জমা করে মানুষ সেটা পায়। টাকার প্রবলেম দেখেছি, আজকে স্মার্ট ভ্যালুতে সব থেকে বেশি টাকা আমি ইনকাম করি। মিরাক্কেল 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 হয়, ম্যাজিক হয় না, মিরাক্কেল হয়। এর জন্য কাহাবত আছে না, কাহাবত है ना, एक ही बरसात का बूंद दो बूंद, एक ही बरसात का दो बूंद पानी, एक पानी जाता है नाले में तो घृणा का पात्र बन जाता है, और वही एक पानी जाते हैं गंगा जल में, वो भगवान के चरणों में, उसको लोग पीते हैं, उसको लोग आशीर्वाद लेते हैं। एक ही बरसात का पानी, एक ही बरसात का पानी घृणा का पात्र बन गया, और एक ही बरसात का पानी लोग गंगा मां कहते हैं। वही बरसात का पानी जब झीनूक में गिरता है समंदर में, मोती बन जाता है। দুটোই বৃষ্টির ফোঁটা, একটা নালায় পড়ছে, নর্দমায় পড়ছে, ঘৃণার পাত্র হয়ে যাচ্ছে, আর একটা গঙ্গা জল হচ্ছে, গঙ্গা মা হয়ে যাচ্ছে। এটাকেই বলে পাওয়ার অফ প্ল্যাটফর্ম। তুমি মেহনত করছো তো কোথায় করছো, তুমি কাঁদছো তো কোথায় কাঁদছো, তুমি প্যাশন দিচ্ছ তো কোথায় দিচ্ছ, স্বপ্ন দেখছো তো কোথায় দেখছো। লোক বলে স্বপ্ন পূরণ হয় না, একদম ঠিক। ভুল জায়গায় দেখা, ভুল প্ল্যাটফর্মে দেখা স্বপ্ন পূরণ হয় না, একদম ঠিক। কথাটা রিনার মিনিং কি? আমি অনেক ভেবেছি, লাইফে অনেক কিছু অ্যানালাইসিস করেছি বিজনেসটায়। বলে স্বপ্ন পূরণ হয় না, স্বপ্ন পূরণ হয় না, হ্যাঁ ভুল জায়গায় দেখা স্বপ্ন পূরণ হয় না। প্ল্যাটফর্ম দরকার। একই গাছ থেকে দুটো ফুল পড়ে, একটা ফুল কোথায় চলে যায়? ভগবানের চরণে। আর একটা ফুল কোথায় চলে যায়? মৃত সজ্জায়। একটা ফুল ভগবানের চরণে, আর একটা ফুল মৃত সজ্জায়। প্ল্যাটফর্ম জায়গা রেখে খাটবো তো কোথায় খাটবো? কষ্ট করলে কোন কষ্টের দাম থাকবে? বছরের পর বছর পিছনে বসে হাততালি মেরেছে, ভিড়ে কে চিনতো আমাকে? কেউ চিনতো না। কালকে আমি একটা প্রোগ্রামে ইনভাইটেড ছিলাম, ওখানে কোম্পানির এমডি এসেছিলেন।
এমডির সাথে যখন আমার পার্সোনালি কথা হলো, এমডি আমাকে একটাই কথা বললো, স্মার্ট ভ্যালুর মতো ব্র্যান্ডের এমডি কিছু হাইফাই ভাববেন না আমাদেরকে। এই ঘরে বসে থাকা প্রত্যেকে একটা সিম্পল কথা বলছি, কাউকে না হাইফাই ভাববেন না, তাহলেই সব থেকে চরম ভুল হয়ে যাবে। আমি এখনো নিজেকে হাইফাই ভেবে উঠতে পারি না। কালকে কোম্পানির এমডির সাথে আমার কথা হচ্ছিল, এই দিনটা কোনোদিন আসবে, সত্যি চলে আসবে। স্বপ্নের যে সত্যি জাদু হয়, আমার মেসেজ একটাই, স্বপ্নের জাদু হয় বস, যে দেখেছে সেই পেয়েছে। तो एमडी আমার সাথে যখন কমিউনিকেশন করছে তখন আমাকে एमडी বলছে, विकास जी मैं कुछ सालों में रिटायर कर लूंगा, मेरा उम्र हो चुका है, कुछ सालों में मेरा रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन मैंने विदेशों में काम किया है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टॉप मैनेजमेंट में काम किया है, और मेरा उम्र का लास्ट टाइम सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है उस टाइम पे मैंने स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन किया, और मेरा एक ही मकसद है स्मार्ट वैल्यू को बेहतर से बेहतर पोजीशन में लेके जाना। और मेरा मानिए दिल से बोलते हैं, आने वाले टाइम पे स्मार्ट वैल्यू का टॉप लीडर जब रिटायरमेंट करेंगे आपको यूनिवर्स क्लब में देख के रिटायरमेंट करेंगे। दैट इज रॉन्ग। এটা ভগবানের আশীর্বাদ। এত বড় একটা ব্র্যান্ডের এমডি উনি রিটায়ারমেন্ট করার আগে আমাকে টপে দেখতে চান। उन्हें আমাকে একটা কথা বলছেন, बोलते विकास जी स्मार्ट वैल्यू का ब्यूटी यही है, एक समय था भौमिक सर, आज देखिए भौमिक सर का कितना उम्र हो चुका है, अमित रॉय का कितना उम्र हो चुका है, अभी स्मार्ट वैल्यू का आने वाला भविष्य कौन है यहाँ पे, और आज से 25 साल बाद आप भी आपके तरह ऐसे हजारों इंसानों को आपका भविष्य बना के, स्मार्ट वैल्यू का भविष्य बना के सिखा के रिटायर करना है। ভারতবর্ষের সব জায়গায় লোক হাততালি মারে, একটা ইউটিউবার তার কোটি কোটি ভিউজ, কিন্তু ওই ইউটিউবারটা নিজেই পয়সা কামায়, কোটি কোটি ভিউজ যারা আছে তারা কিছু পায় না। একটা মন্ত্রী যখন কোথাও মিটিং ডাকে, মিছিল ডাকে, লাখ লাখ মানুষ যায়, সব লাখ লাখ মানুষ ভিড় হয়ে থাকবে, মন্ত্রী হবে না। স্মার্ট ভ্যালুতে আমি যা তুমি যা, আমরা স্মার্ট ভ্যালু, এখানে কেউ স্পেশাল না, আজকে এখানে কাউকে আজ থেকে কিছু বছর আগে আমি একটা স্মার্টের পিন পেয়েছিলাম, কিছু বছর আগে স্মার্টের পিন আমার কাছে এখনো পিকচার আছে। যখন আমি প্রথম স্মার্ট পিনটা পাই তখন আমি একটা সাদা রঙের সবুজ কালারের গ্রিন कलर का एक शर्ट पहन के गया था, उस शर्ट का दाम था 200 रुपए। যখন আমি প্রথম স্মার্ট হয়েছিলাম তখন যে আমি জামাটা পরে গেছিলাম, ওই জামাটার দাম ছিল 200 টাকা। যখন আমি যে জামাটা পরে গেছিলাম ওই জামাটার দাম ছিল 200 টাকা। ওখানে আমরা 4-5 জন আমি বসেছিলাম, 4-5 জন একসাথে বসেছিলাম। আমার পাশে রাহুল রয় ছিল, 200 টাকা শার্ট পরে, সেম শার্ট, দুজনে একই শার্ট পরেছিলাম 200 টাকা। তার পাশে আজাদ আনসারি বসেছিল, সেম অবস্থা, দেখলে বোঝা যাবে যে কোন ঘর থেকে উঠে এসছে, সবার লাইফ সেম হয়। তার পাশে বিশুদা ছিল, তার পাশে বাবাই ছিল, সবার সেম অবস্থা। ওই সুপার স্মার্টের পিন, ওই 36-এর পিন, ওই স্মার্টের পিন। এই ঘরে প্রচুর ছেলে মেয়ে আসবে এরপরে যারা ওই পিনগুলো পাবে। তার মানে এতগুলো ছেলে মেয়ে কালকে স্মার্ট ভ্যালু কোথায় যেতে পারে? শুধু দরকার কি? প্যাশন, আর কিছু না। এই যে এখানে যে ডান্সগুলো হচ্ছিল সব ভুলে যেতে হবে, এগুলো অন্যদের জন্য, আমাদের জন্য না। একদম ক্লিয়ার কথা, জীবনে কোনোদিন কোনো মানুষ টপ জায়গা যায়নি এইভাবে। এই গানগুলো শুনে বাইরের দুনিয়া ভোটকে মজা নিচ্ছে, ওদের এই গানগুলো শুনে মজা আসে। আমাদেরকে ফোকাস থাকতে হবে, এই প্রোগ্রামে থেকে গানগুলো চলছে, তোমাকে ভাবতে হবে এগুলো অন্যদের জন্য চলছে, আমি এইগুলোর জন্য আমি না। এগুলো শুনে তোমার হাততালি দিয়ে লাভ নেই, ওনারা ওনাদের পারফরমেন্স করছেন। কিছু মানুষ আছে এইগুলোর জন্য স্মার্ট ভ্যালুতে আসে, কিছু মানুষ আছে এইগুলো দেখতে রেকগনিশন প্রোগ্রামে আসে। আমাকে বুঝতে হবে আমি এইগুলো না, আমি আলাদা, আমি ভিড় থেকে আলাদা। নিজের বাড়ির ওপর ভিড় করতে হবে, আমি স্মার্ট ভ্যালু কেন করছি? আমি এগুলো নাম দেখতে আসিনি, এগুলো দুনিয়ার জন্য। আমি ফোকাসড। आजादी कोई नहीं मिला, आजादी मिलने के लिए दिल में दर्द होना चाहिए था। भगत सिंह नाच के भगत सिंह नहीं हुआ, भगत सिंह के सीने में था वो गुस्सा, भगत सिंह के सीने में था वो
भगत सिंह महान युद्ध लड़ने के लिए महान जुनूनी होना पड़ता है। राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पे कोड़े मारा गया, कोड़े मार रहे थे इंग्रेज, পিছনে চাবুক মারতে বলছে তোরা ক্রান্তিকারী, পাগলামি করিস না, মরে যাবে, মারতে মেরে ফেলবো তোদেরকে। কে বলছে? इंग्रेज বলছে। কি বলছে? তোরা क्रांतिकारी, তোদের এই পাগলামি মেরে ফেলবো তোদেরকে। छोड़ दे पागलपन, छोड़ दे। हम लोगों को बोलते हैं ना स्मार्ट वैल्यू करता है, पागलपन, पागल, छोड़ दे स्मार्ट वैल्यू, तेरा पागल बन गया है। राम प्रसाद बिस्मिल कह रहा है ये जो सीने में दाग है ये फूलों के गुच्छे है, ये सीने में जो दाग है फूलों के गुच्छे है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये जो सीने में दाग है फूलों के गुच्छे है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आपको अपने माइंड में देना पड़ेगा ये जो दिल में दर्द है ये फूलों के गुच्छे है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। পাগল হওয়া অনেক বেটার। মজা মস্তি করে করে জীবনটাকে শেষ করা, কেউ তোমাকে চাটতে আসবে না। একটুখানি ওদের থেকে আলাদা হয়ে কিছু করার চেষ্টা করো, দুনিয়া আসবে তোমাকে বোঝাতে যে তুই পাগল হয়ে গেছিস। মাথায় রাখতে হবে যাদেরকে এই দুনিয়া পাগল বলেছে তারাই কিছু করেছে। ওই লেভেলের মানুষ হতে হবে, রক্তে উমালি আনতে হবে। বটুকেশ্বর দত্ত ভগৎ সিং এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছিল বটুকেশ্বর দত্ত, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে ভগৎ সিং এর ফাঁসি হয়, সুখদেবের ফাঁসি হয়, রাজগুরুর ফাঁসি হয়, বটুকেশ্বর দত্তর ফাঁসি হয়নি, জেল হয়েছিল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল এরা। 116 দিন হরতাল করেছিল, না খেয়ে কাটিয়েছিল। আমরা একদিন না খেয়ে কাজে বসে আছি আদালতরা। এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য একটা মানুষ 116 দিন, আর একটা মানুষটার সঙ্গে অনেক বিপ্লবী 116 দিন না খেয়ে কাটিয়েছে, একটা জল পর্যন্ত খাইনি। কি পাগলামি আছে! তারাই নাচ গানা করে জীবনে পাগলামি আসবে না, মোবাইল ঘেঁটে পাগলামি আসবে না, প্রেম করে পাগলামি আসবে না। যদি জীবনে টপে যেতে হয় সারা পাগলামি লাগবে, পাগলামি আনতে হবে। লোককে টপে যেতে দেখতে ভালো লাগে, মাইন্ডসেট করতে হবে সারা এও মাইন্ড পেট থেকে বেরিয়েছে, আমিও মাইন্ড পেট থেকে বেরিয়েছি, এও মাইন্ড পেট থেকে বেরিয়েছে, আমিও মাইন্ড পেট থেকে বেরিয়েছি। এটা ভগবান জন্ম দিয়েছে, আমাকে সৃষ্টিকর্তা জন্ম দিয়েছে। এর রক্তের রমজান, আমার রক্তের রমজান, সারা এও স্মার্ট ভ্যালু পেয়েছে, আমিও স্মার্ট ভ্যালু পেয়েছি। এটা যদি স্মার্ট ভ্যালু টপে যেতে পারে কালকে আমি ইতিহাস বলে দেবো আমি স্মার্ট ভ্যালু টপে গিয়ে। মাইন্ডসেট। ভগৎ সিং এর ফাঁসি হয়, বটুকেশ্বর দত্তর ফাঁসি হয় না। বটুকেশ্বর দত্ত দীর্ঘদিন ধরে জেলে বসে কেটেছে, দীর্ঘদিন। চিঠি লিখেছে, भगत सिंह को चिट्ठी लिखा कि भाई ये लोग छोड़ के चला गया मुझे अकेला, তোরা আমাকে ছেড়ে চলে গেলি একলা, তোরা চলে গেলি, এবার আমার কি হবে? ভাবুন, মাইন্ডসেট ভাবুন, পাগলামি ভাবুন। ওর ফাঁসি হয়নি বলে ওখানে বসে বসে কাঁদছে। পুরো জীবন শুধুমাত্র হতাশায় কাটিয়েছে, গ্লানিতে কাটিয়েছে, যে কাঁধে কাঁধ মিলে রয়েছে, আমাকে ও ছেড়ে চলে গেল। না समझ में आ रहा है ये सब? यस। जब उनका डेथ हो रहा था मरने के समय, বটুকেশ্বর দত্ত যখন মরবেন, মরার আগের মুহূর্তে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে তখন। ওই সময় একজন মন্ত্রী ওনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনার লাইফে আপনি এত কন্ট্রিবিউশন করেছেন, আমরা কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি? তখন বটুকেশ্বর দত্ত বলছে যে আমার বন্ধুরা আমাকে কবে ছেড়ে চলে গেছে, আমি জাস্ট বেঁচে আছি। অ্যাটলিস্ট মরার সময় ওদের সাথে দেখা বলি দিন, অ্যাটলিস্ট মরার সময় যেখানে ভগৎ সিং এর সমাধি দেওয়া হয়েছে তার পাশে আমার কবরটা খুলবেন, তার পাশে আমাকে জানাবেন। জিতে জিতে ওরা ছেড়ে চলে গেছে, মরার পরে ওকে আমরা ছাড়বো। মাইন্ডসেট, কি ভালোবাসা! এটা বলে দেশ প্রেম। এই দেশ থেকে বেরিয়েছে তারা, বলছে বাঁচা, বেঁচে থাকাকালীন তো ছেড়ে চলে গেল আমাকে, মরার
মরার পরে যেন ভগৎ সিং এর সমাধির পাশে আমাকে পড়াবেন, যাতে আমরা আবার একসাথে থাকতে পারি। এটাকে বলে মাইন্ডসেট। আমরা বলি অ্যাসোসিয়েশনের কথা। জীবনে কাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়াচ্ছ, জীবনে কাকে ফলো করছো, জীবনে কাকে মানো, জীবনে কাকে খোঁজো, জীবনে কাকে ভক্তি করো, জীবনে কার ফিলোসফিতে চলো, জীবনে কার সাথে মরার জন্য রেডি আছো, এই মানুষগুলোকে দেখে শিখতে হবে। অ্যাসোসিয়েশন কাকে বলে? বটুকেশ্বর দত্ত মরার পরেও অ্যাসোসিয়েশন রাখছে কার সাথে? মাইন্ডসেট। सेम माइंडसेट स्मार्ट वालों का भगत सिंह बनना है, माइंडसेट रखना पड़ेगा ऐसा। स्मार्ट वालों का बिजली खान बनना पड़ेगा, माइंडसेट रखना पड़ेगा ऐसा। समझ में आ रहा है ये सब लोग? यस। उधम सिंह नाम जानते हो लोग? उधम सिंह জালিয়ানওয়ালাবাগে মানুষকে কুকুরের মতো মেরেছে ইংরেজরা, কুকুরের মতো। কতজনের ছোট বাচ্চা সেদিনকে গেছিল, মারা গেছে, সেই মা তার বাচ্চাকে ফিরে পাই কেন? শুনেছেন গুলি করে মেরে দিয়েছে। ভাবুন তো, একটা মা তার বাচ্চা মারা গেছে জানতেও পারেনি। কতজনের ভাই মারা গেছে, কতজনের মা মারা গেছে, কতজনের বাবা মারা গেছে সেই দিনকার ঘরে ফেলে কেন? ইংরেজদের যা ইচ্ছা করবে মানুষের সাথে। কুত্তা, ইন্ডিয়ানরা কুত্তা, মার ফেলাতে কোনো মারার কোনো নিয়ম নেই, মেরে ফেলে। কুকুরের মতো মেরেছে, এখানে গুলি মেরেছে, এখানে গুলি মেরেছে, যেখানে ইচ্ছা মেরেছে। দরজা বন্ধ করে, জালিয়ানওয়ালাবাগের সবকিছু বন্ধ করে। কতজন মা হারিয়েছে, কতজন বোন হারিয়েছে, কতজন নিজের সন্তান হারিয়েছে। কিন্তু বলে না, কিছু নায়ক জন্মায়, ভগবান এই পৃথিবীতে কিছু অবতার পাঠায়। ওরকমই একটা অবতারের নাম ছিল ভগৎ সিং, ওরকমই একটা অবতারের নাম ছিল উধম সিং। ওই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড থেকে একটা বাচ্চা ছেলে কেঁদে ফেলেছিল। ওই বাচ্চা ছেলেটা ওই মাটি নিয়ে এসে বোতলে পুঁতে রেখেছিল। কেন? ওর ভেতরে আগুন জ্বলে গেছিল সেই দিকে। ও হয়েছিল ভগৎ সিং। আর ভগৎ সিংকে মরতে দেখো আরেকজন কসম খেয়েছিল, নিজের জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল যে আমি এর বদলা নেব। ওর মা মারা যায়নি, ওর বোন মারা যায়নি, কিন্তু এই দেশটাকেও নিজের মনে করেছিল। ওর ভেতরের ওই ডাক ছিল যে আমি কিছু করে দেখাবো। 21 বছর 21 বছর 21 বছর মাইন্ডসেট ভাই। 21 বছর শুধুমাত্র খুঁজেছে যে আমি আমার দেশের বদলা নেব, শুধুমাত্র একটাই লক্ষ্য। 21 বছর 21 বছর বারবার ইংরেজদের কাছে ধরা পড়েছে, বারবার ওকে রক্তাক্ত করেছে, বারবার ধরা পড়েছে, বারবার রক্তাক্ত করেছে। 21 বছর 21 ইয়ার্স। মানুষ বলে যে দাদা হচ্ছে না, 21 বছর ভাই, 21 বছর পাগলামি কাটতে বলে। 21 বছর একটাই স্বপ্ন, একটাই টার্গেট, জেনারেল ডায়ারকে মারবো, একটাই টার্গেট। জেনারেল ডায়ার রিটায়ার করে চলে গেছে লন্ডন। ও জানে আমি সারা লন্ডনে গিয়ে মারবো, তো লন্ডনে গিয়ে 21 বছর সাধনা করেছে, 21 বছর ট্রেনিং করেছে, 21 বছর অ্যাকশন নিয়েছে, 21 বছর ফেল করেছে, ছাড়েনি। ও জানে আমি যতদিন এই পৃথিবীতে পাচ্ছি একটাই লক্ষ্য, জেনারেল ডায়ারকে মারবো। কথাগুলো বোঝাতে পারছি? লন্ডনে গিয়ে মেরেছে, লন্ডনে গিয়ে পুরো পৃথিবী অবাক হয়ে গেছে। একটা বিপ্লবী লন্ডনে ঢুকে জেনারেল ডায়ারকে 3 বার শুট করেছে। কেন? যখন ওকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে তুমি গিলটি, বলছে না আমি গিলটি না। গিলটি আপনারা, গিলটি জেনারেল ডায়ার, আমি গিলটি না। আমি আমার দেশের জন্য ফাইট করেছি, আমি আমার দেশের জন্য ফাইট করেছি, আমি আমার আজাদির জন্য ফাইট করেছি। আজাদির জন্য ফাইট করা কোনোদিন অপরাধ হতে পারে না। আমি গিলটি না। ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হলো, আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিয়েছে। যখন মারা যাচ্ছে তখন ওর শরীর থেকে যখন জিনিস বার করা হয়েছে পকেট থেকে, সারাদিন ও শুধুমাত্র একটাই ছবি দেখত আর নিজেকে মাইন্ডসেট করে রাখতো। তার ছবি ভগৎ সিং, ইন্সপিরেশন। 21 বছর ভগৎ সিংকে শুধু দেখে দেখে রয়েছে। 21 বছর আমরা সিনিয়রের সাপোর্ট পাই, তারপরে বলি দাদা আমার হবে তো। সারা একটা মানুষকে আইডিয়াল মনে করেছে, তার ছবি দেখে 21 বছর লড়েছে এবং মরার আগে বলেছে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, পুরো করে দিচ্ছি। স্বপ্ন দেখলে এরকম দেখতে হবে। যদি স্বপ্ন দেখতে হয় এরকম দেখতে হবে, যদি স্বপ্ন দেখতে হয় মেসির মতো দেখতে হবে। আমি সেদিনকে একটা বায়োগ্রাফি করছিলাম, একটা ছেলে যার জীবনে 4 বছর বয়স থেকে 4 বছর বয়স থেকে
उसका एक ही सांस एक ही है, फुटबॉल। उसका जिंदगी एक ही है, फुटबॉल। 4 বছর বয়সে ছিল। একদিন হঠাৎ করে জানতে পারে ডক্টর বলছে এর গ্রোথ হরমোন রিলিজ হয় না, এর হাইট আর বাড়বে না। একটা ছেলের স্বপ্ন একদিনে শেষ হয়ে গেল, একটা জীবন একদিনে শেষ হয়ে গেল। ছেলেটা ঘর থেকে বেরোতো না, একটা বাচ্চা ছেলে ঘর থেকে বেরোতো না, কারণ ওর জীবনে ফুটবল খেলতে পারবে, ওর জীবনে কোনোদিন বড় কিছু করতে পারবে না। কিন্তু কথা বলা যার হওয়ার আছে না, আমরা যে বড় হওয়ার চেষ্টা করছি স্মার্ট ভ্যালু থেকে, আমাদের প্রবলেম কি আছে সেটা আমাদের হাতে নেই, সব আমাদের হাতে। সব 4টে ইনভাইটিং করবো যদি না বলেছে, আরো 4টে ইনভাইটিং করা আমার হাতে আছে, কোনো প্রবলেম নেই। Yes or no? Yes. প্রবলেম নেই, কিন্তু ওই ছেলেটার প্রবলেম কি ওর হাতে না, ওর শরীরের কি হরমোন রিলিজ হচ্ছে না এটা ওর হাতে নেই। তারপরে মানুষ দেখুন কি করে দেখিয়েছে, ডক্টর বলছে 40 লাখ টাকা খরচা করবে, ওর বাড়ির অবস্থা এতটাই খারাপ 40 লাখ টাকা ওই সময় দাঁড়িয়ে কোনোদিন কেউ দিতে পারবে না। তখন গিয়ে আর্জেন্টিনার অবস্থা ওই সময় এত খারাপ, ওর ট্রিটমেন্টের জন্য কোনো ক্লাব ওকে হায়ার করছে না, কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না। ওই সময় ও একটা শর্ত পেল, দেশ ছেড়ে যেতে হবে। তখন ওর বয়স কত? 13 বছর। 13 বছরের একটা ছেলে কেরিয়ার চয়েস করার জন্য, 13 বছরের মানুষের কি এমন বিবেক হয়, কতটা বুদ্ধি হয়? 13 বছর বয়সের ছেলে মা বাবা সবাইকে ছেড়ে দিয়ে একা যেতে হবে কোথায়? অন্য দেশে। এবং কন্ট্রাক্ট সাইন করা হলো, তোমার ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নেওয়া হবে যদি তুমি আমরা যেমন চাইবো তেমন ভাবে পারফরমেন্স করে দেখাতে পারো। এটা 13 বছরের দায়িত্ব কতটা, 13 বছরের ছেলের উপর দায়িত্ব, সবকিছু ছেড়ে প্রতিদিন ছেলেটা মায়ের জন্য কাঁদতো, মাকে দেখতে পেত না বিদেশে বহুদিন, অজানা দেশ, কোনো বন্ধু বান্ধব নেই। একটা 13 বছরের বাচ্চা অজানা পৃথিবীতে এসছে শুধু নিজের স্বপ্নের জন্য, প্রতিদিন মায়ের জন্য কাঁদতো। কন্ট্রাক্ট সাইন আছে, চাপ আছে, কি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা তখনই করা হবে যদি আমাদের মতো ম্যাচ তুমি জিতিয়ে দেখাতে পারো, আমরা যেমন যেমন বলবো তেমন পারফরমেন্স করে দেখাতে। একদিকে চলছে ট্রিটমেন্ট, একদিকে চলছে দায়িত্ব। এই পায়ে ইঞ্জেকশন নিত, কড়া ইঞ্জেকশন, পেইনফুল ইঞ্জেকশন, পরের দিন খেলতে নামতে হতো, আর খেলে জেতিয়ে দেখাতে হবে। তারপরের দিন এই পায়ে ইঞ্জেকশন, পরের দিন আবার খেলতে নামতে হতো। প্লাস যে ক্লাবে জয়েন করেছে সেই ক্লাবের কোচ তার সাথে পলিটিক্স করছে, প্রত্যেকটা প্লেয়ার বলে দিয়েছে এ আমাদের গ্রুপের না, সবাই মিলে এতটা চর্চা করে যাতে আমাদের এখান থেকে বাদ হয়ে যায়। 13 বছরের বাচ্চা ছেলের সাথে পলিটিক্স হচ্ছে, 13 বছরের বাচ্চা ছেলেকে তার কোচ পলিটিক্স করছে, 13 বছরের বাচ্চা ছেলের সাথে তার টিম পলিটিক্স করছে। মায়ের জন্য কাঁদে, মাকে দেখতে পায় না, বন্ধু নেই, কিছু নেই, চুপচাপ করে থাকতো, আর একটাই জিনিস ভাবতো ফুটবল। ব্যথা নিয়ে খেলতো, একটাই জিনিস ভাবতো ফুটবল। প্রেশার মানে একটাই জিনিস ভাবতো ফুটবল। বলুন ভগবান কেন দেবে না এতে? কেন ওয়ার্ল্ডের সব থেকে নামি প্লেয়ার কেন মেসি হবে না? এই 13 বছরের বাচ্চা ছেলেটা প্রমাণ করেছে উপরে যাওয়ার জন্য রেডি। প্রমাণ, এই প্রকৃতিতে যা চাইবেন সব পাবেন, প্রমাণ করতে হবে আপনাকে। সৌরভ গাঙ্গুলিকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আপনার লাইফে আপনার অ্যাকর্ডিং বেস্ট প্লেয়ারকে। সৌরভ গাঙ্গুলি বলছে আমার একটাই মানুষ ফেভারিট, সচিন টেন্ডুলকার। বলছে কেন? বলছে আমি দেখেছি সচিন টেন্ডুলকার কি। একটা ম্যাচে এক্সাম্পল দিচ্ছে, সোয়েব একটা বল করেছে, বলে এখানে গিয়ে লেগেছে সচিনের, জোরে আওয়াজ হয়েছে, সৌরভ ওটা শুনতে পেয়েছে। সৌরভ গাঙ্গুলি শুনতে পাওয়ার পরে সচিনকে বলছে সচিন তুমি ঠিক আছো? সচিন বলছে হ্যাঁ, ওকে ফাইন। কি বলছে? ওকে ফাইন, আই এম ফাইন। সৌরভ শুনতে পেয়েছে মানে বলটা গিয়ে লেগেছে, আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। সচিনকে জিজ্ঞাসা করছে সচিন ঠিক আছো? বলছে হ্যাঁ আমি ফাইন, আমি ভালো আছি। ওই সচিন টেন্ডুলকার ওই ব্যথা নিয়ে পরের দিন ট্রিটমেন্ট হয়েছে,
রিপোর্ট বেরিয়েছে ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। ওই ফ্র্যাকচার নিয়ে লোককে গিয়ে কাঁদছে না যে আমার এখানে কিছু পেইন হচ্ছে, কাউকে বলে না। এরা পারফর্মার যারা হয় না, দুঃখ কাউকে বলে না, কারণ ওদের দুঃখ শুধু একজন জানে, ভগবান। তার জন্য ওদেরকে ভগবান ভগবান বলা, কাউকে বলে না। ফ্র্যাকচার নিয়ে খেলেছে, বলছে আমি ফাইন, আমি ভালো আছি। সচিন হতে গেলে এই ধরনের হতে হবে। সবাই স্মার্ট ভ্যালু সচিন হতে পারে। আমরা ক্রিকেটার হইনি, আমরা নষ্ট করেছি লাইফটাকে। সারা জীবন ফোকাসিং হয়নি, আমাদের জীবন থেকে 18টা বছর 20টা বছর বেরিয়ে গেছে, নষ্ট করেছি। এখন নষ্ট করা যাবে না, স্মার্ট ভ্যালু পেয়েছি, আর নষ্ট করা যাবে না। আর 18-20টা বছর বেরিয়ে গেলে জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কথাটা বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, আর 18-20টা বছর শেষ করলে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা ক্রিকেটার হতে পারিনি কেন? জীবনে 18-20টা বছর কিচ্ছু করি। কেন গায়ক হতে পারলাম না? কিচ্ছু করি। কেন অ্যাক্টর হতে পারলাম না? কিচ্ছু করি। সারা জীবন জানতামই না কি করতে হবে, স্মার্ট ভ্যালু পেয়ে গেছি। এইবার ফোকাস করতে হবে। এইবার ফোকাস মানে ফোকাস, পাগলামি মানে পাগলামি, পাগলামি মানে পাগলামি। আজকে অমিত স্যার এখানে আসে, ভাবুন তো বয়স্ক মতো লোকটা, এই একটা জিনিস দেখেই তো ইন্সপায়ার হয়ে যাবো। 75 বছর বয়সের মানুষ, কি মনে হয় লোকটা ইনকাম কত দেখলাম? কি দরকার পড়ে ওনার এখানে আসেন? একটা চায়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমরা ওনাকে এখনো পর্যন্ত, খাবার তো কি পাচ্ছি। স্যারকে বলেছে স্যার আপনাকে 10টায় ঢুকে যেতে হবে, প্রোগ্রাম স্টার্ট করতে হবে। স্যার 10টার 1 মিনিট আগে ঢুকে গেছে। আমি এসে দেখি স্যার বসে আছে, স্যার বলছে তুই 10টা বলেছিস, আমি 1 মিনিট আগে চলে এসেছি। 10টা থেকে স্টিল নাও, 75 বছর বয়স, কোমরে ব্যথা। ওই ব্যথা নিয়ে এখানে কন্টিনিউ একটা চা না খেয়ে এখানে বসে আছে। একটা 18 বছরের ছেলে এখানে যতটা পেন নিয়ে বসে আছে, আদৌ দরকার পড়ে? আদৌ দরকার পড়ে না। এখানে যা বাঘা বাঘা লিডার আছে, আদৌ দরকার পড়ে না। লোকেরা যা ইনকাম করে, আদৌ দরকার পড়ে না। প্যাশন, কোমরে ব্যথা নিয়ে ওই লোকটা কালকে প্রোগ্রাম করেছে, আজকে এখানে 10টা থেকে বসে আছে। প্রোগ্রাম শেষ যদি হয় 7টায়, ওই 7টায় বাড়ি যাবে, 6টায় শেষ হলে 6টায় বাড়ি যাবে। প্যাশন, 18 বছরের ছেলে নিজের কেরিয়ার বানানোর জন্য যা ডেডিকেশন দেখায়, 75 বছরের লোক স্মার্ট ভ্যালুর টপে বসে সেম ডেডিকেশন দেখায়। 18 साल का लड़का जो डेडिकेशन दिखाता है स्मार्ट वैल्यू में टॉप में बैठ के, 75 ईयर्स का एक लीडर वही डेडिकेशन दिखाता है। आपको अगर स्मार्ट वैल्यू में टॉप में जाना है, आपको भी सचिन का तरह माइंडसेट दिखाना पड़ेगा। आपको अगर टॉप में जाना है, आपको भी मेसी की तरह माइंडसेट दिखाना पड़ेगा। आपको टॉप में जाना है, भगत सिंह की तरह माइंडसेट दिखाना पड़ेगा। आपको टॉप में जाना है, अमित रॉय की तरह माइंडसेट दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बोल के मैं छोड़ दूंगा, एक कविता बोल के मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस कविता का कुछ मायने हैं। अमित सर के बारे में बोले तो अमित सर से ही मैं कविता शुरू करता हूं। अगर चाहते तो घर में सो सकते थे चादर तने, अगर चाहते तो घर में सो सकते थे चादर तने। दरकार क्या था यहाँ पे आके चीखने और चिल्लाने और खून जलाने? अगर चाहते तो घर में सो सकते थे चादर तने। दरकार क्या था यहाँ पे आके चीखने चिल्लाने, पसीना बहाने और खून जलाने? सुनो सुनो स्मार्ट वैल्यू के बेटे, स्मार्ट वैल्यू के दीवाने, सूरज से भी ज्यादा जलते हैं स्मार्ट वैल्यू के परवाने। सुनो सुनो स्मार्ट वैल्यू के बेटे, स्मार्ट वैल्यू के दीवाने, सूरज से भी ज्यादा जलते हैं स्मार्ट वैल्यू के परवाने। कुछ लोग इस धरती पे आते हैं खाने और कमाने, और कुछ लोग स्मार्ट वैल्यू करता है इस धरती का कर्ज चुकाने। कुछ लोग इस धरती पे आते हैं खाने और कमाने, और कुछ लोग इस धरती में आते हैं इस धरती का कर्ज चुकाने। स्मार्ट वैल्यू करते हैं इस धरती का कर्ज चुकाने। दिली ख्वाहिश है यहाँ पे हर एक योद्धा छुए आसमान की।
दिली ख्वाहिश है कि यहाँ पे हर एक योद्धा छुए आसमान भी, पहले जान ले स्मार्ट वैल्यू का इतिहास को, फिर रचे इतिहास भी। दिली ख्वाहिश है कि यहाँ का हर एक योद्धा छुए आसमान भी, पहले जान ले स्मार्ट वैल्यू का इतिहास, फिर रचे इतिहास भी। अरे कोई तो हो जो उन वीर योद्धा का अनुयायी हो, कोई तो हो जिनके जहन में हर वक्त स्मार्ट वैल्यू छाई हो, कोई तो हो जिससे हो जिम्मेदारियों का भावना, कोई तो हो जो हर क्षण करे स्मार्ट वैल्यू की आराधना, कोई तो हो जो इस देश को चरित्र को निर्मल करे, गरीब के आंसुओं को व्यर्थ जाने ना दे, उसे गंगा जल दे। कोई तो हो जो कह सके कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, कोई तो हो जो इस देश को दिखा सके कि मैं स्मार्ट वैल्यू का सुल्तान हूं। कोई तो हो जो इस देश को दिखा सके कि मैं स्मार्ट वैल्यू का संतान हूं। अभी बाजुओं में है बल, याद रखना यही जवानी के दिन है, यही भटकने के दिन है, यही जवानी के दिन है, यही भटकने के दिन है, यही जवानी है। उन्होंने तो पैसे के लिए स्पिरिचुअल प्रोग्राम हुए, आज क्या होवे ना, अभी बाजुओं में है बल, अभी इतिहास करने का समय है, अभी बाजुओं में है बल, अभी इतिहास करने का समय है। यस, अभी से शस्त्र मत डाल, अभी युद्ध लड़ने का समय है, अभी युद्ध लड़ने का समय है, अभी युद्ध लड़ने का समय है। अभी बाजुओं में है बल, अभी इतिहास करने का समय है, अभी से शस्त्र मत डाल, अभी युद्ध लड़ने का समय है। अभी तो समुद्र में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है, स्मार्ट वैल्यू का समुद्र में, अभी तो समुद्र में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। तुम ही हो स्मार्ट वैल्यू का भविष्य, ठान लो, तुम ही हो स्मार्ट वैल्यू का भविष्य, ठान लो। सिर्फ समय की मांग है, यही विधाता की योजना है। अभी स्मार्ट वैल्यू का समुद्र में उतरकर मोतिया खोजना है, तुम ही हो स्मार्ट वैल्यू का भविष्य, सिर्फ समय की मांग है, यही विधाता की योजना है। यही दिन जवानी के, यही दिन प्यार के झंकार के है। এই সময়টাই लोग ভালোবাসায় শেষ হয়ে যায়, यही दिन प्यार के झंकार के है, लेकिन याद रखना यही दिन कंकार के भी है। यही दिन प्यार के झंकार के है, यही दिन कंकार के भी है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, लेकिन ललकार के दिन भी यही है। ललकार के दिन भी यही है। आपका सफलता आपको बुला रहा है, आपका स्टेज आपको ललकार रहा है कि अगर बाजुओं में है दम तो शस्त्र मत डाल, अभी इतिहास करके दिखा, अभी तेरे जवानी के दिन है, अभी खनकती चूड़ियों के दिन नहीं है, अभी युद्ध लड़ने का समय है। यस, यस और नो? यस, এটাই সময়, এটাই সময়, এটাই লড়ার সময়। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, ना चाहते रक्त तो भवानी भी भवानी क्या। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, ना चाहते रक्त तो भवानी भी भवानी क्या। अगर अपने हालातों को देखते एक गरीब के संतान में आंखों में ना हो आंसू और दिल में ना हो दर्द, तो जवानी भी जवानी क्या। तो जवानी भी जवानी क्या। वो कहावत है, वो जवानी जवानी नहीं है जिसका कोई कहानी नहीं है। वो जवानी जवानी नहीं है जिसका कोई कहानी नहीं है। माइंडसेट लेके निकलो यहां से। अगर स्मार्ट वैल्यू करेंगे तो साला ऐसे करेंगे, आने वाला समय बताएगा कि हम है कौन। ऐसे करना है स्मार्ट वैल्यू। कल जो विकास के साथ हो रहा है, जो टॉप लीडर के साथ हो रहा है, मैं वही स्मार्ट वैल्यू का बंदा हूं, मैं भी वही एसोसिएट हूं। मैंने भी गरीबी देखी है, मैंने भी पैसे का किल्लत देखी है, तारा मैं भी स्मार्ट वैल्यू करूंगा तो ऐसे करूंगा। आने वाले टाइम, आज लोग विकास घोष का नाम बोल रहे हैं, आने वाले टाइम लोग बोलेंगे कि
एक लीडर जैसे राम के साथ थे हनुमान, यही टीम में घोषप्रदा सिंह में आने वाले टाइम में कसम खा लो, छोड़ दो सबको, कसम खा लो आने वाले टाइम में पूरा समाज में देखेगा कि लीडर किसे बोलते हैं। करके दिखाओ, करके दिखाओ, कर पाएंगे? यस माइंडसेट भरो अपने अंदर, माइंडसेट। एक गाना बजाना छोड़ दो, ये प्यार के दिन है, झंकार के भी दिन है, लेकिन याद रखना है आपके टंकार के दिन। ये खनकती चूड़ियों का दिन है, लेकिन छोड़ दो ये सब। सिर्फ एक चीज याद रखो, ये मेरे सक्सेस का ललकार के दिन भी है। মাইন্ডসেট করতে হবে যে আমি মাঝে মাঝে সচিন টেন্ডুলকার হবো, ব্যাস এটাই আমার লাগছে। এখন লোক পার কোনো লোক করে ফুটবলে যদি মেসি হচ্ছে আমি স্পাইডারের মেসি হবো, ব্যাস এটাই আমার লক্ষ্য, আমার লাইফের একটাই লক্ষ্য। মেরি কমকে একবার জিজ্ঞাসা করেছে তার কোচ, মেরি কমকে জিজ্ঞাসা করেছে তার কোচ, তোকে আমি বক্সিং শেখাবো 5টা কারণ বল, তোকে আমি বক্সিং শেখাবো 5টা কারণ বল। আমি যাকে তাকে বক্সিং শেখাই না, তোকে বক্সিং শেখাবো 5টা কারণ বল। मेरी कौन बोलते बिकॉज आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग। 5 बार बोलने का धंधा है क्या? बोलते तो बॉक्सिंग सिखाबो 5टा कारण बोल, बोलते 1 आई लव बॉक्सिंग, 2 आई लव बॉक्सिंग, 3 आई लव बॉक्सिंग, 4 आई लव बॉक्सिंग, 5 5 बार कारण बोलने का दरकार है क्या? दैट इज व्हाई मेरी कॉम, दैट इज व्हाई मेरी कॉम। मिल्खा सिंह जूता पहनना नहीं आता था, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक बंदा लोगों को दौड़ते हुए देखता है, इंडिया का कोट पहने हुए देखता है, बोलना जाता है, उन लोगों से बात करने जाता है कि इंडिया का कोट कहां मिलता है। उन लोगों ने बोला क्यों? बोलते नहीं, इंडिया का कोट जो पहनता है उनको सम्मान मिलता है, तो मैं भी पहनना चाहता हूं इंडिया का कोट। उन लोगों ने बोला सुन बेटे, इंडिया का कोट सबको नहीं मिलता, हम लोगों के जैसे कुछ चैंपियन को मिलते हैं, सबको नहीं मिलता जा। लेकिन सुन बंदे ने, भगवान नायक पैदा करता है, आप सिर्फ सपना देखो, आपको नायक बना देगा। सिर्फ सपना देखो, उसका सपना हो गया था, उसने सपना भूल लिया था इंडिया का कोट पहनना है। एक दिन वही इंडिया का कोट उसने देखा दीवार में टंगे हुए, उसको जाके छुआ ऐसे प्यार से, बोले ना ভালোবাসা এইভাবে ছুঁচ্ছে, ওটাকে নিয়ে পড়ে দেখতে চাই চাইনাতে কেমন লাগে। সরদার মিল্খা সিং পড়ে দেখছে, তখন সবাই মিলে ওকে ধরে বলছে চোর, ইন্ডিয়ার কোট চুরি করবি। ওকে মিলে সবাই মিলে মেরে ওর জামা প্যান্ট খুলে ওকে উলঙ্গ বলে অপমান করেছে। অনেকে বলে আমাকে, আমার থেকে যদি তুমি শিখতে চাও, আমি তোমাকে বলছি যদি তুমি ভাবো যে আমার দাদা হবেই, দাদা হবেই, আমি বলছি যদি তোমার জীবনে প্রতি পদে পদে ভাঙার পরে ওঠার কারণে পরীক্ষা আসছে, তাহলে তুমি লিখে না, তোমাকে টেস্ট করা হচ্ছে মানে তুমি হবেই। ছেলেটা পালিয়ে যায়নি, ওকে খালি ল্যান্ডও করে দিয়ে পালিয়ে যায়নি, ওকে মারছে, বলছে চোর বলো না আমাকে, আমি চুরি করিনি, মারছে ওকে সবাই মিলে। তখন গুরু ওখানে আছে, গুরু এসে বলছে তুই কোট পড়েছিস কেন, ওর কোট পড়েছিস কেন? বলছে গুরু আমি গুরুদেব আমি চুরি করি, স্যারজি আমি চুরি করি। বলছে ওর কোট পড়েছিস কেন? ওখানে মির্জা সিংকে থাপ্পড় মেরে বলছে কোট পড়েছিস, থাপ্পড়টা এই কারণে মানেনি যে গুরুজি ওকে অসম্মান করে, থাপ্পড়টা এই কারণে মেরেছে কারণ যখন ওকে অপমান করা হচ্ছিল ওরও অপমান লেগেছিল, তাই জানাটা যাতে বাড়ে ওর মধ্যে, আজকে এই বদলা যাতে নেয় আর ওদেরকে দেখায় চ্যাম্পিয়ন কাকে বলে। থাপ্পড়টা মেরেছে, কোট পড়বি, হারাতে হবে এদেরকে, হারাতে পারবি। যার ভেতরে কোনো ক্ষমতা ছিল না সেই ছেলেটা একদিন ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে, একটা থাপ্পড়, একটা অপমান, একটা স্বপ্ন, এখান থেকেই চ্যাম্পিয়ন পয়দা হয়। এখান থেকে চ্যাম্পিয়ন পয়দা হয়। তো চ্যাম্পিয়ন হতে হবে বস, প্রতিদিন দেখতে হবে আমার চোখে কি জল বেরোয়। আমার সিনিয়র আমাকে একটা কথা শিখিয়েছে, আমি সারা জীবন মনে রাখি, সারা জীবন মনে রাখবো। যখন আমি প্রথম জয়েন করেছিলাম আমার সিনিয়র একটা কথা বলেছিল, বিকাশ অপমান নিতে শেখ।
এই জানবি দুনিয়া তোকে প্রতিদিন অপমান করছে, শুধু চোখ খুলে দেখ তোকে অপমান করছে। অপমান নেই, অপমান নেই, অপমান নেই, দুঃখ নেই, দুঃখ নেই। কথাটার মানে বোঝাও তো সহজ না। অপমান নিতেছে, জানি প্রতিদিন তোকে অপমান করাচ্ছে, অপমান নিতেছে, এটাই তোর পুঁজি, এটাই তোকে উপরে নিয়ে যাবে, নিতেছে। আমাদের সোসাইটিতে লোক অপমানিত ফেস করে, প্রতিদিন দুঃখ ফেস করে, কিন্তু মজা মুস্তি করে এগুলো দেখতে পায় না, তার জন্য বড় হয় না। স্মার্ট ভ্যালু এক একটা মানুষকে কি দিচ্ছে তুলনার বাইরে। ভোটকে হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে, যারা ভোটকে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে, গরিবকে ভোটকে দাও, গরিব গরিব থাকবে, ভোটকে দাও, গরিবকে মজা দাও, গরিবকে এনজয়মেন্ট দাও, গরিব এনজয়মেন্ট চায়, ভোটকে দাও। ভোটকে দেওয়া মানুষগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, দেখ তোর বাস্তবতা কি, দেখ তুই কি করতে পারিস, তুই এমনি এমনি পৃথিবীতে আসিস, তুইও চাইলে বড় কিছু করতে পারিস। স্মার্ট ভ্যালুকে প্রথম দিন থেকে সম্মান করা উচিত আমরা স্মার্ট ভ্যালু। Yes. कर पाएंगे ऐसे बिजनेस? Yes. लीडरशिप दिखाना है और पाएंगे ऐसा बिजनेस करके दिखाना। Yes. आवाज नहीं मिला, करके दिखा पाएंगे? Yes. करके जाइए नेक्स्ट ईयर यही समय पे और एक बार कहीं ना कहीं पे प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट ईयर बीकानेर